تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، اور دیوانے کو تم تن سے دیوانہ نہ سمجھو، مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے۔ دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لایا، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور حق کے متلاشی تھے کہ حق مجھے مل جائے، حق کہاں ملے گا؟ جگہ جگہ پتہ لگتا تھا، جاتے تھے لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، یہاں حق نہیں، یہ آدمی حق کی بات نہیں کرتا تھا۔ بڑی ان کو فکر لگی ہوئی تھی حق تلاشنے کی۔ ایک دن ان کے گاؤں میں خبر پہنچی کہ مدینے میں کوئی آیا ہے جو حق کا پیغمبر بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت میں وہ حق ہے، اس کے ساتھ حق کے ساتھ وہ ہے اور وہ حق کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ، وہ آخری پیغمبر آ گیا ہے۔ تو فصل تیار تھی، کٹائی چل رہی تھی، خبر ملی تو اپنے بھائی کو جلدی سے بلایا تھا کہ آپ جلدی مدینہ جائیں اور جا کر کے پتہ کریں، جو مجھے خبر ملی اس میں سچائی کتنی ہے۔ ان کے بھائی گئے اور واپس آئے، کہا کہ آپ جلدی اپنے فصل کو سمیٹیے، جلدی سے اپنے اناج کو اکٹھا کیجیے، جمع کیجیے اور جائیے، آپ جس کو تلاش کر رہے تھے وہ آ چکا ہے مدینے میں، جس کی تلاش کی آ چکا ہے مدینے میں، وہ حقیقت میں وہ حق کا پیغمبر ہے، آپ جائیں، سامان کو اکٹھا کیجیے، سمیٹیے، جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ سامان اپنی جگہ فوراً وہاں سے نکل گئے، فوراً مدینہ، سارے اناج کو کھیت کھلیان میں چھوڑ دیا اور بھائی سے کہا کہ حق کا پتہ چل جائے اور ہم اناج سمیٹنے میں رہ جائیں، حق کا پتہ چل جائے ہم سامان بٹورنے میں رہ جائیں۔ اب یہ نہیں ہوگا، جب حق کا پتہ مل گیا ہے پہلے حق کا تلاش کیا جائے گا، پہلے حق کو حاصل کیا جائے گا، اناج بعد میں ہے، پہلے حقانیت پہلے ہے۔ اس لیے مسلمانوں حق کے متلاشی ہمیں بننا ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کی، کہاں حقیقت کا پتہ چلے، سچائی کہاں ہے، اس کو ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت ساری حقیقتیں ہیں، رب کی حقیقتیں، لیکن ہم اسے قبول نہیں کر پاتے۔ دنیا کا ایسا نشہ ہم پہ سوار ہو گیا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، دین کا علم نہیں سیکھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ رسول ناراض ہم سے ہو چکے ہیں۔ اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، بغیر اس کو راضی کیے ہم سے ہمارا کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ دنیا بھی چلی جائے گی ہاتھ سے، دین تو پہلے ہی جا چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں دین کو تلاش کیے، حق کو پتہ لگائیے اور خوف خدا سے ڈریے، اللہ کا خوف دل میں ہم پیدا کریں، رب سے ہم ڈرے۔ رب فرماتا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے اچھا عمل کیا مرنے کے بعد اسے ضرور انعام دیا جائے گا، جس نے برا کیا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ جس نے اچھائی کی اس کو اس کا انعام ملنے والا ہے، اور آپ کہیں گے وہ اچھا برا کیا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر پائے گا،
آپ کیا کر رہے ہیں اچھا کہ برا ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. آپ نظر انداز کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا فیصلہ خود آپ کا دل کرتا ہے. ہر وہ کام جسے آپ چھپ کر کرتے ہیں اور یہ سوچتے کوئی نہ دیکھ لے، سمجھ جائیے غلط کام ہے. ہر وہ کام جسے آپ کریں اور لوگ دیکھ لے تو آپ خوش ہو جائے، سمجھ جائیے اچھا کام ہے. جس کام کو چھپ کر کیا جائے کہ کوئی دیکھ نہ لے، سمجھیے کہ یہ برا کام ہے. اور جس کام کو کوئی دیکھ لے اور کوئی شرمندگی نہ، سمجھیے یہ حق کام ہے، اسے کرنا ہے، اسے پسند کرنا، اسے عمل میں لانا ہے. رب کریم ہمارا حساب لینے والا ہے، ضرور حساب لے گا. رب فرماتا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا الذین آمنوا لا تکونوا، رب کریم نے قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسے نازل فرمائی ہیں جس میں ہم سے حساب کی بات کی گئی ہے. حساب کی بات کی گئی ہے کہ حساب لیا جائے گا، کہ تم اپنا حساب کرو. ہمیں کہا گیا حساب کرو، اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، کل اس لیے کہ رب تمہارا حساب لے گا. تو اپنا حساب ہم پہلے کر لیں، اس سے پہلے کہ میرا حساب رب کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے. ہمیں خوف خدا دل میں اتارنا ہوگا، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. رب کی رضا کے لیے جینا ہوگا، رب کی رضا کے لیے مرنا ہوگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دوستی بھی تمہاری اللہ کے لیے، دشمنی بھی تمہاری اللہ کے لیے. البغض للہ، الحب للہ، تمہاری بغاوت کسی سے ہو جائے تو وہ رب کے لیے ہو جائے، اور تمہاری دشمنی محبت کسی سے ہو جائے تو اللہ کے لیے ہو جائے. لیکن ہم تو اپنے مفاد میں دوستی اور دشمنی کر رہے ہیں. رب کے لیے ہم کبھی کسی سے محبت نہیں کرتے، جبکہ رب کا فرمان ہے کہ سب سے پیار کرو، محبت کرو، مدد کرو، سہارا دو، گرے ہوئے کو اٹھاؤ. وہ قابل احترام ہے، اس کی عزت کرو. آج لوگ کہتے ہیں فلاں سے ڈرنا چاہیے. آج ایک ماحول سا بن گیا ہے کہ فلاں سے ڈرو. آپ بھی جانتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو، وہ غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. طاقتور سے ڈرو. کیسی طاقت وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون سی طاقت. لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا طاقتوروں سے ڈرتی ہے، تم کمزوروں سے ڈرا کرو. زمانہ مضبوطوں سے، پیسے والوں سے، دولت والوں سے خوف کھاتی ہے، لیکن تم غریبوں سے، لاچاروں سے، مجبوروں سے ڈرا کرو. یا رسول اللہ ان سے کیا ڈرنا ہے؟ ان سے کیا ڈرنا ہے؟ جو نقصان تمہارا کوئی طاقتور نہیں کرے گا، اس سے زیادہ نقصان غریب کی ایک آہ تمہارا کرے گی. تمہیں تباہ کر دے گی. اگر اس مظلوم کے، اس غریب کو تم نے ستایا، دکھ دیا، اس کے دل سے اگر آہ نکل گئی اور وہ رب کو قبول ہو جائے تو پھر تمہاری طاقت نہ رہ جائے گی، تمہاری امانت نہ رہ جائے گی، تمہاری دولت نہ رہ جائے گی. بربادی کے دہانے پہ رب تمہیں پہنچا دے گا. جہاں غریب تھا تجھے وہاں لا کر کھڑا کر دے گا. اس لیے کمزوروں سے ڈرو، غریبوں سے. ہم انہیں کی اہمیت نہیں کرتے، انہیں ہم عزت نہیں دیتے. غریبوں کو غریب سمجھ کر کے ہم نظر انداز کرتے ہیں. غریب سینے سے لگانے کی چیز ہے. سینے سے کس کو لگائیں گے؟ سینے سے اسی کو لگانے کا حکم ہے جو دبا ہے، اسے سینے سے لگا لو تاکہ اسے خوشی مل جائے. اسے اپنے قریب کرو تاکہ اسے خوشی مل جائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم دبے کچلے ہیں. اسے اپنے برابری میں لاؤ، اپنے قریب کرو، اپنے ساتھ اسے رکھنے کے لیے اسے سینے سے لگانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور چلے گئے ہیں. کچھ بکریاں چر رہی ہیں. ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے پہاڑ کے ایک ٹیلے پہ. کسی نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا یہی ہے محمد کا؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ کیا تو حضور نے، وہ مسلمان نہیں تھا، بلایا ادھر آؤ. تو کہا نہیں ہم نہیں آئے. وہ نہیں تھے، وہ دبا کچلا آدمی. کبھی نہیں ہم نہیں آئے. آقا نے پھر بلایا نا، آؤ ذرا ہمارے قریب آ جاؤ. آج لوگ دور کرتے ہیں نا، قریب آؤ. وہ نہیں آیا. نبی کچھ قدم آگے بڑھ گئے.
ताकि उसके करीब चले जाए। वो भाग तेजी से पीछे जाने लगा, सरकार भी तेज चलने लगे, यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा और पकड़ करके उसे सीने से लगा लिया। उसका बदन बदबूदार था, उसका पसीना महक रहा था, लेकिन प्यारे आका ने उस भागते हुए इंसान को सीने से लगा लिया और बता दिया जमाना जिसे नफरत करता है मोहम्मद उससे मोहब्बत करता है। ये तरीका है। नारे दावे नारे हमारे बड़े लंबे चौड़े हैं, और जोर से लगाओ भाई ना, और जोर से मेरे कान फट जाए, लेकिन दावे में नारे में दम कितना है। वो जो नारा है उसमें हकीकत करनी छुपी है। दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन ये है कि गरीबों को सहारा दिया जाए, उसे अपनी आंखों का तारा समझा जाए, उसे इज्जत दी जाए, उसे मकाम दिया जाए, इसलिए कि काबिल एहतराम है। और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपने गरीब ना महसूस करे। गुर्बत हमने देखी है किताबों में, एक से बड़े हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु जिनका भी जिक्र हमने किया था कि हक तलाशने के लिए दौड़ पड़े, तो सलमान फारसी को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बुलाया। वाह, तो कहा कि मेरा जी चाहता है कि आपको मदीना का गवर्नर बना दें। हुजूर आप जैसा बेहतर समझे, आप खलीफा हैं मुसलमान, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सलमान फारसी को मदीना का गवर्नर मुकर्रर करके भेज दिया। वो गए मदीना में रहने लगे, तो एक सादे लिबास में गए, कोई अलग से कोई लिबास नहीं, कोई सादा लिबास पहने हुए मदीना के गलियों में टहल रहे, घूम रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे आज के लोगों की तरह, टहल रहे गलियों में, ना जाने किसको क्या मेरी जरूरत है, हाय ना जाने किसको कोई मुश्तक नहीं आता है तो हमें उस तक चले जाते हैं। तो एक आदमी बाहर से आ रहा था, पहचाना नहीं, वो समझा कि कोई मुलाजिम टहल रहा, कोई कुली वगैरह है जो टहल रहा है, भारी भरकम सामान लेकर आ रहा था। उसने कहा जो गुलाम इधर आओ। हज़रत सलमान फारसी वहाँ के गवर्नर है, उसके करीब गए, कहा कि बोलो गुलाम से तुम्हें क्या काम है। कहा कि ये मेरे सामान पहुंचाना है आबादी में। कहा चलो पहुंचा देते हैं। सर पे उठाया, चल दिए। वो आगे आगे चलता है, हटो मेरे गुलाम को रास्ता दो, हटो मेरे गुलाम को रास्ता दो, बाजार से हटाते जा रहे लोग, हट जाओ, मेरा गुलाम आ रहा है, सामान लेकर आ रहा, रास्ता दो। बाजार में गए तो लोगों ने जब देखा दौड़े हुए, हजरत दीजिए हम ले लेते हैं। लोग पहचानने वाले पहचाने, कहा हम लेते हैं, कहा नहीं हटो हटो, इसने मुझको गुलाम कहा, तुम्हें नहीं कहा, हट जाओ अभी, ये मौका मुझे मिला है, इसने मुझे कहा उठाने के लिए। एक और खादिम दौड़ा हुआ है, हजरत बहुत भारी है, देना दीजिए, मुझे उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, हम ले। ये गवर्नर का आज तो छोटे से ओहदे पे लोग पहुंचते हैं तो समझते हैं कि अब इनसे बड़ा कोई है नहीं, ये गवर्नर का रंग है। ऐसा भी गवर्नर, हाँ ऐसा गवर्नर इस्लाम में मिलेगा, रसूल के गुलामों में मिलेगा। ये है गुलाम रसूल, ये गुलामी मुस्तफाई है, दावा भी है, दलील भी है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने ना, तो मदीना के मुसलमानों में थोड़ी सी एक बात की होने लगी आपस में, इनको कहा जाए कि चूंकि खलीफा बन गए हैं, बाहर से लोग आते हैं मिलने के लिए कभी कभी, तो थोड़ा लिबास अच्छा पहने, खलीफा की तरह थोड़ा नुमाया उल्टा लिबास पहना करें। तो सवाल ये था कि हज़रत उमर जलाली सहाबी थे या खलीफा बने हुए थे, तो अब इनसे कहे कौन, किसी की हिम्मत नहीं थी जो उमर से जाकर के बात करे। लोग मस्जिद नबी बैठ के मीटिंग के प्लान किया थे, ठीक है, कहे कौन का हजरत थोड़ा कपड़ा अच्छा पहना दीजिए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन साहिबा जो है हुजूर की बीवी, रिश्ता है ससुर दामाद का, तो हज़रत हफ्सा, चलो उनसे कहते हैं शायद वो अपने भाई उमर को मशवरा दे दे। तो लोग गए, अम्मा जी हम लोग एक बात के लिए आए। कहा क्या बात है? कहा हम लोगों ने मीटिंग की है मस्जिद में कि आप अपने भाई हज़रत उमर को समझाएं कि अच्छा लिबास पहना करें। तो कहा वो तो बात समझेंगे नहीं, लेकिन कह रहे तो ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो शाम होते हुए भाई उमर के यहाँ पहुंच गए
और है तो उमर जब घर पे आए तो बातचीत ही बहन से भाई से, मिजाज अच्छा था, नर्म मिजाजी थी अभी उमर के मिजाज में। तो कहा भाई एक बात कहनी थी। कहा कहो क्या बात है। कहा कि कुछ लोग आए थे मीटिंग करके मेरे पास, वो चाहते हैं कि लिबास आप थोड़ा अच्छा पहना कीजिए। जला गया। कहा कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग की, हमें पता नहीं किसकी मजाल थी जिसने मीटिंग की है मेरे लिए, वो कौन था, नाम बताओ। इसके कोई इतने कोड़े मार पड़ेगी कि फिर होश कोई ना लगे मेरे बारे में बात करने की। बताओ कौन है, किसने बातें की है। जलाल थोड़ा ठंडा हुआ तो कहा भाई साहब इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। अरे वो तो उनका अपना मशवरा था, वो चाहते थे कि खलीफा है। कहते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि बहन मुझसे ज्यादा तू ना नबी को जानती है, वो तेरे शौहर रहे हैं, तू उनके घर की मालिकन है। बता बता मेरे नबी ने कोई अच्छा लिबास पहना हो तो बता, उमर भी पहनेगा। बताओ मेरे मुस्तफा ने कोई अच्छा उनका लिबास पहना हो तो बताओ, हम भी उसे पहनते हैं। बीवी हफ्सा ने सर झुका लिया। कहा कि जब मेरे नबी ने नहीं पहना है तो उनका गुलाम उमर भी नहीं पहना। ये गुलामी मुस्तफा है। इस रास्ते पे चलते हुए मदीना के गवर्नर सलमान फारसी सर पे बोझ उठाए हुए हैं। किसी ने कहा सरकार दीजिए, ये बोझा बड़ा भारी, हम उठा ले। हज़रत सलमान फारसी ने कहा वादा करो कि ये बोझ उठाने से पहले वादा करो कि कल क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे। क्या उठा सकते हो तो बताओ। कहा सरकार ये तो मुझ में हिम्मत नहीं। कहा तो फिर हट जाओ, हटो, ये खिदमत कर लेने दो। हो सकता है मेरा कोई अमल रब को पसंद आए, हो सकता है आज इसकी खिदमत ही हमें रब को पसंद आ जाए, हो सकता है ये बोझ उठाना ही रब को पसंद आ जाए। हमें क्या पता है किसी को देखकर मुस्कुराना ही रब को पसंद आ जाए। हमें क्या पता है किसी को घोट पानी पिलाना ही रब को पसंद आ जाए। हमें क्या पता है भूखे को खिलाना ही पसंद आ जाए। सजदा कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सजदा पसंद आए कि ना आए। हम कर रहे हैं इबादत, पता नहीं, लेकिन रब क्या पसंद करेगा ये पता ही नहीं। इस पे इसलिए जिस हालत में अल्लाह रखा उस पे खुश रहिए, सर झुकाइए नहीं, उसकी नेमतों पे खुश रहिए। जितने में रखा है वो कम नहीं है, ना जाने उसने क्यों रखा है। अगर यहाँ कम में रखा है, हज़रत अली का कौल सुना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, बड़े पते की बात है, एक एक लफ्ज ऐसे ऐसे हैं, अगर हम लोग अमल कर ले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल यह है कि तू अल्लाह के थोड़े पे राजी हो जा। अल्लाह के थोड़े दिए पे, जितना दिया थोड़ा में तू राजी हो जा। कल क़यामत में तेरे थोड़े अमल पे वो राजी हो जाएगा। बात खत्म हो गई, इसके आगे कुछ है ही नहीं है, कुछ करने नहीं, कुछ बचा ही नहीं। कौन रब क्या कहेगा। तू उसके थोड़े पे तू राजी हो जा, तेरे थोड़े पे वो राजी हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए जिस हाल में है खुश रहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो गवर्नर थे, वो बाहर से आए, थके हारे, दोपहर का वक्त था, दरवाजे पे कदम रखा, बेटी को आवाज दिया, बेटी पानी लाओ। अब आते हैं, देर हो गई, फिर दी आवाज, बेटी पानी लेकर आओ, प्यास लगी है। अब्बा जी आते हैं। 3 बार आवाज दी, और वो कहती आते हैं लेकिन आए नहीं। तो बीवी साहिबा उधर से गिलास में पानी लेकर के आई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज खफा हो गए। कहा कि बेटी को मैंने 3 आवाज दी, वो सुन भी रही है, जवाब भी दे रही, पानी ऐसी इतनी हिम्मत हो गई कि बाप पानी मांगे और पानी लेकर नहीं आती है। तो बीवी ने कहा पानी पी लीजिए, खफा ना हो, हालात को समझा कीजिए, हर बात पे क्यों आप नाराज होते हैं, पानी पी लीजिए। तो फिर बताते हैं, पानी पिलाया। कहा क्या बात है। कहा कि आप नहीं समझ पा रहे, आप जानते हैं ना एक ही कपड़ा उसके पास है, एक ही कपड़ा है उसके पास, उसका पजामा फटा था, वो बैठ कर सी रही है, कैसे आपके पास आ
आ जाए, ये गवर्नर की बेटी है। गरीबों घबराना नहीं, सब्र करो, अल्लाह के अमन उसका बदला अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रजा पे राजी हो जाओ। न जाने क्यों हमको उतना ही देकर के वो हमको आजमा रहा है, हम उतने पे राजी रहे। काफी है मौला, अगर तू इतने पे खुश है हम भी उतने पे खुश हैं। फिर इस आयत का क्या होगा? किस लिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन है? देखने के लिए नहीं है, इसी वक्त के लिए है। गरीबों सब्र करो, बीमारों इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ए परेशान हालों इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ए भूखों घबराना नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इसको दिखाया करबला में हुसैन, इसका रंग दिखाया। भूखे हैं हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, मगर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। रंग भी दिखाया दिखाने वालों ने, इसलिए इस पे अमल करना। सिर्फ नारे लगा देने से और शोर कर देने से नहीं फैलेगा इस्लाम। अमली जिंदगी में हमको उतरना पड़ेगा, अमली किरदार हमें अपनानी पड़ेगी। अल्लाह देता है तो खूब देता है, उसका वादा भी है ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। आगे का वबश्शिर साबिरीन, कहा कि हम तुमको आजमाएंगे बंदे, कभी माल नुकसान करके, कभी खेती बाग उजाड़ करके, कभी मौत दे करके आजमाएंगे। ये उसका ऐलान हक है, हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे और तुम आजमाइश में सब्र कर गए तो फिर वो बशरी साबरीन, मेरी तरफ से बशारत है, अच्छी खुशखबरी है सब्र करने वालों की। वो तो हमें आजमाइश में डाल रहा है, तरह तरह से आजमाता है। वो टटोलता आजमाइश पे एक वाकया यूं याद आया कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया, ऐसे के पास जो कोढ़ी था, बदन में कोढ़ की बीमार थी, तो आया तो कहा कि कुछ मुझे दे दो अल्लाह के नाम पे। उसने कहा हम क्या दें, हम तो कोढ़ आदमी हैं। तो कहा तो ठीक है, तुम्हारी हम बीमारी ठीक कर देते हैं। दुआ की, बीमारी कोढ़ की ठीक हो गई उसी वक्त। कहा कि और क्या बोलो? कहा कि मेरे लिए कुछ कमाने का जरिया हो जाता, मैं गरीब हूँ। तो उस फरिश्ते ने, आदमी की शक्ल में है, आदमी समझना कि आदमी है लेकिन आदमी नहीं, फरिश्ता है। तो कहा कि मुझे कुछ मिल जाए। तो कहा क्या चाहिए? कहा कि मुझे जानवर पालते। तो कहा ले लो, दिया और खूब बरकत की दुआ की। अल्लाह ने खूब बरकत दी, बेशुमार जानवर उसके हो गए, अमीर कबीर हो गया और कोढ़ की बीमारी भी खत्म हो गई। फिर वो फरिश्ता एक गंजे के पास पहुंचा जिसका सर के बाल नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे सर का बाल ठीक हो जाए तो क्या बात है? कहा चलो ठीक कर देते हैं। सर पे बाल आ गया, कहा कुछ पैसे की मदद हो जाए। उसे भी दौलत की दुआ दी, भी अमीर कबीर हो गया। फिर एक अंधे के पास पहुंचा फरिश्ता, तो उसने अपने आँख की बात की तो आपने उसे रोशनी दे दी, वो देखने लगा। फिर उसे भी दौलत की दुआ दी, बड़ा अमीर कबीर, तीनों अमीर हो गए। अब फरिश्ता अगली बार आजमाइश के तौर पे आया। पहले कोढ़ की बीमारी जिसके पास, कहा कि देनो तो अल्लाह के नाम पे। कहा अरे यार हमको तो अपनी कमी है, ये है वो है, फला है, टिका है, बाल बच्चे हैं, हमारे पास कहाँ से कम थे। कहा कि भूल गए जब तुम कोढ़ थे। हम कब कोढ़ी की बीमारी क्यों? हम तो खानदानी रईस आदमी है। हाँ, ये दौलत अंबार तो मेरे बाप दादाओं से है। अच्छा तो ठीक है, जैसा था अल्लाह तुमको वैसा ही कर दे। हो गया वैसा। फिर उसको कोढ़ की बीमारी होगी, सारी दौलत खत्म हो गई। उसके बाद फिर गया वो गंजे के पास, उसने भी वही कहा हाँ हमारे बाल बच्चे हैं, ये है फला ढेका है, इतने पैसे कहाँ से कि हम देश देख बांटते चले, खैरात करते चले। कहा भूल गए जब गंजे थे तो क्या हाल था? उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत थी? कहा नहीं हम तो ऐसा कभी नहीं थे, हम तो ठीक ठाक थे पहले से, आप झूठ बोल रहे हो। फरिश्ता कहा चलो जैसा थे अल्लाह तुमको ऐसा ही करते। फिर वो ऐसा हो गंजा हो गया, सारी दौलत टूट गई। अंधे के पास गया, कहा कि सलाम अलैकुम, कुछ दे दो। कहा कि ले लो। कहा तुम पहले अंधे थे? कहा हाँ थे। कहा तुमको कोई देवा हाँ दे दिया था, ये तो उसकी मेहरबानी जो देकर गया, और क्या चाहिए ले लो। तो लेना तो था नहीं। कहा कि तू खुश है देने पे? हाँ खुश है, मेरा कुछ नहीं, अल्लाह
کی عطا سے سب کچھ ہوا ہے، میں دیکھنے بھی لگا، دولت بھی ہوئی، تو فرشتہ کہتا جا تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اللہ تجھے اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تجھے اور دولت عطا فرمائے گا۔ جو وہ تھے وہ دو برباد ہو گئے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہا ہوا تک آباد ہو گیا۔ اس کی رضا پہ راضی رہی، جس حال میں رکھے اسے خوش رہنا چاہیے، اس کی عطا پہ ہمیں خوش رہنا ہے۔ وہ نوازنے پہ آتا ہے خوب نوازتا ہے، دینے پہ آتا ہے تو خوب دیتا ہے۔ ایک واقعہ بچیوں سے حوالے سے، اور اس کے بعد شاید محفل کو اختتام تک پہنچائے گا۔ کہتے ساسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان ابھی نہیں لائے تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے کلمہ شریف پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو کہا حضور میں بڑا امیر آدمی ہوں اور میں نے ایمان لانے سے پہلے جو اچھے کام کیے ہیں کیا اس کا اجر اللہ عطا فرمائے؟ جب میں ایمان نہیں لایا تھا تب کہ میری اچھائیاں جو ہیں، نیکیاں جو، کیا اس کا بھی بدلہ اللہ دے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اللہ نے اس کا انعام ہی تو دیا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھئے، یہ انعام ہی ہے اس کا جو تو کلمہ پڑھ گیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے جو ہم کلمہ والے ہیں، قرآن والے ہیں، اللہ رسول والے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے ہم پہ۔ اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اب وہ بات سنیے، کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے دو اونٹ جو ہے گم ہو گئے، بھاگ گئے چلتے چلتے، میں ڈھونڈتے بہت دور چلا گیا، ایک اونٹ پہ بیٹھ کر کے میں ڈھونڈنے نکلا تو جنگل سے اس پار گیا کہ پرانی آبادی تھی، وہاں پہ دیکھا میرے دونوں اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں وہاں گیا کہ بزرگ بیٹھے تھے، بوڑھے آدمی، ہم نے کہا یہ تو میرے ہیں، کہا کہ آپ کے ہیں؟ تو آپ کے ہیں، یہ تو بھٹک کر آ گئے تو ہم نے باندھ دیا ہے، آپ کے ہیں تو ہم کیا کریں، میرے ہیں، لے لیجیے۔ اتنے میں حضور، اتنے میں کھجور پانی آ گیا، ہمیں کھانے پینے لگا تو ایک جھوپڑی سے آواز آئی بچے کو رونے کی، نوزائیدہ بچہ، نیا بچے کو کہتے۔ تو بوڑھا بولا کہ پتا کرو لڑکا ہے کہ لڑکی، پتا کرو۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر لڑکا ہوگا تو کیا کرو گے، لڑکی ہوگی تو کیا کرو؟ کہا لڑکا ہوگا تو پوسیں گے، لڑکی ہوگی تو دفن کریں گے۔ لڑکا ہوگا تو پالیں گے، لڑکی ہوگی تو دفن کر دیں گے۔ ہم داماد کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو کہا تو دفن مت کر، وہ مجھے دے دے، دے دے، ہم لے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات، دل میں پیار آ گیا، میں نے کہا دے دے۔ ظالموں، ایسے ظالم، یہ ظلم ہی نہیں دفن کرنا۔ ظلم کے رنگ صرف ایک لوگ دیکھتے ہیں، کسی کو 2 تھپڑ مار دیا تو بڑا ظالم ہے، کسی کا چھین لیا تو بڑا ظالم ہے، لیکن ظلم کا دوسرا رنگ کتنے آسانی سے لوگ، کتنا اچھا رنگ ایک دم پیک کر کے۔ ظلم صرف یہ نہیں کہ تھپڑا، ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کے باپ کے سینے پہ چڑھ کر کے جہیز کے نام پہ لاکھوں روپے مانگے، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ بچی کو دفن کیا جائے، ظلم یہ بھی ہے کہ دلہن کے ساتھ اس کی ساری جائیداد بھی مانگی جائے۔ اور نبی فرماتے ہیں ظلم و ظلمت یوم القیامہ، قیامت کے دن ظالموں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ ہر آدمی، ہر بیٹا والا ظلم کر رہا ہے ایک دوسرے پہ، بیٹی والے پہ، ہر بیٹا والا ظالم بنا بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اچھا نہیں ہو رہا ہے۔